Assalamu alaikum, very good evening and welcome to another episode of iON Business. This week's topic is the delayed lifting of the restriction, the so-called the Freedom Day, which has been delayed by another 4 weeks or so. I mean, how has it affected business in whole throughout the pandemic, and now that we are delaying another 4 weeks of the whole restriction? My guest today is on my right. I have Mr. Akram, who is the chairman of the NEC group, and on the further right I have Akbar Hussain, who is from ITA Security and Training College. Very good evening and assalamu alaikum, gentlemen. Welcome to the program. Thank you very much. So today's discussion is all about the delayed restriction, how the government has taken the decision, how it will affect the businesses that you gentlemen own and obviously have business with other businesses. Let's start off with Akbar Bhai. In terms of the delay, do you think, coming through all this pandemic and all the vaccine where it's going very well, do you think that the government has delayed it will affect businesses in a whole, or business generally what you're doing? Do you think that will be the case? Thank you very much. First of all, I want to thank our viewers, iON TV, all viewers, all spectators. To be honest, this is very good, important question what you raised now. We are security industry. I have a security company, which is LTA Security. I used to have a AAA Security, which is SI approved company. So I was very much affected in that terms of COVID situation. So 1.5 years, our only staff in home, no one have job, so was very much affected. Then we are expecting a vaccine. So recently vaccine is here. So the lockdown is, the time frame was 21st, I think it's 21st of June, yeah? Yes, it was. But now is they actually extend, and they're going to be until July, né? Yes, it is. So some of the guys is furlough. It is a minimum payment. They want to be survive in their own life, So the COVID, luckily, vaccine is coming in here. So now people already vaccinated our surrounding, our community, all the people. So we are expecting to, start our business, then enroll our normal life. So, but you know that you can't, nothing is in your hand. This is a God gifted something, or God. Let me call in Akram Bhai. Akram Bhai, you've got businesses across the world. You specialize in certain things. After the business where Akbar Bhai is saying there's a lot of affected, even the delays, the side after delay, it could have a lot of effect on the business. How was it for your business in terms of throughout the pandemic? Delayed for another month or so. How is business affecting you? Actually, businessটা আমাদের বিজনেসটার যেটা হলো রেমিটেন্স বিজনেস, যেটা হলো যারা প্রবাসীরা, বিশেষ করে আমাদের যারা প্রবাসী বিভিন্ন দেশে, বাংলাদেশও বিভিন্ন দেশে, যারা ইউরোপে, বিশেষ করে ইউকে এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে বসবাস করে, তাদের ফ্যামিলির জন্য যে টাকা পাঠায়, মানি সেন্ড করে, যারা এখানে বসবাস করে তারা যদি ভালো আর্নিং না করতে পারে তাহলে কিভাবে পাঠাবে? এইটাই এফেক্ট তো হচ্ছেই এবং হইতেছে। যদিও আমাদের বিজনেসটা প্যান্ডামিকের জন্য গভর্নমেন্টের রেজিস্ট্রেশনের ভিতরে নাই, এটাকে অল টাইম আমরা ওপেন করতে পারছি, কিন্তু আলটিমেটলি যারা আমাদের মাধ্যমে মানি সেন্ড করবে তারা যদি ইনকাম না থাকে তাহলে কিভাবে সেন্ড করবে? এই জন্য আমাদের বিজনেসটা ডাউন হয়েছে। আকবর ভাই যেটা কইরা যেমন লস হয়েছে in terms of security and training college, there was very much restricted. আপনার business, have you seen the up and down since the pandemic? হ্যাঁ, আপ অ্যান্ড ডাউন আমাদেরটা ওরকম না যে প্যান্ডেমিকের জন্য গভর্নমেন্টের স্টেজ বন্ধ রাখতে হবে এরকম। আমাদের যেমন বিশেষ করে ব্যাংক, ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর এবং যেগুলা
নেসেসারি গুডস যেগুলো এগুলো কিন্তু গভর্নমেন্ট লকডাউনের আওতার ভিতরে না, আওতার বাইরে রাখছে। আমরা অল টাইম আমরা ওপেন রেখেছি এবং আমাদের সিস্টেম অনলাইন নেক মানির মাধ্যমে অনলাইনে ঘরে বসেও মানুষ টাকা পাঠাইতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের সার্ভিসে হ্যাম্পার হয় না, কিন্তু মানুষের ইনকামটা কম থাকার কারণে সে আমাদের রেভিনিউ হ্যাম্পার, প্রফিট হ্যাম্পার। যেমন আচ্ছা আকবর ভাই, ইন টার্মস অফ লকডাউন, obviously furloughed staff, revenue loss. How has it been for you to আপনার business, as an individual, আপনার business কিলা face করছে? Thank you very much. You're very good question. Most of the viewers is Bengali, so I can speak Bengali. Yes, absolutely fine. So, yes, we speak. Actually, আমাদের যে বিজনেসটা সিকিউরিটি বিজনেস, আমাদের কমিউনিটির অনেক পিপল অ্যাকচুয়ালি তারা সিকিউরিটি জবের সাথে ইনভলভ, তারা সিকিউরিটি কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে অনেক আছে ফুল কমিউনিটিতে। আপনি জানেন সিকিউরিটি ইন্ডাস্ট্রিটা আমাদের জন্য, কমিউনিটির জন্য এটা এক ধরনের আমাদের নতুন অপরচুনিটি। আমাদের যারা নিউ এন্টারপ্রেনার আছে বা আমরা মোস্টলি আমাদের কমিউনিটি একসময় ছিলাম, আমাদের বাঙালি কমিউনিটি আমরা হচ্ছে আপনার catering business, especially I want to talk the Indian restaurant, so we very much involved on that business actually. So now আমাদের অনেক কমিউনিটির মানুষ এখানে এসেছে। আমরা বাংলাদেশের কমিউনিটি, we're in every field, everywhere, whether so this is education, আমার আকরাম ভাই is in finance, money transferring, আপনার in security. That's very good, innovative, all the business is coming through our community. That is very good sign, and আমি বলতে চাই যে আমাদের আরও ইয়াং জেনারেশন, ইয়াং চ্যাপ, তারা নিউ ইনোভেশন, নিউ ইনভেনশন নিয়ে আসতেছেন। বেসিক্যালি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড, আমি এগ্রিকালচার সায়েন্টিস্ট, আমি এগ্রিকালচারে লেখাপড়া করেছি বা আমি চায়নাতে ছিলাম, বাট আমি এখানে লেখাপড়া করছি। তারপর এখানে আমি হিউজ পরিমাণে দেখলাম বাংলাদেশি কমিউনিটিরা তারা এগ্রিকালচার প্রোডাকশন করতেছে, গার্ডেনিং করতেছে। বাট এখানে কিন্তু এগ্রিকালচারের বিগ অপরচুনিটি, গ্রিন হাউস করা যায়, প্রোডাকশন এখানে ডেভেলপ করা যায়। সিম্পল ওয়ান এক্সাম্পল আই ক্যান গিভ ইউ দ্যাট। আপনি যদি যান সব সুপার স্টোরগুলিতে দেখবেন অর্কিডের স্টিক পাওয়া যায়, বিক্রি করে পণ্য পাওয়া যায়। হ্যাঁ, তো ওই অর্কিড স্টিকগুলি ওগুলো হচ্ছে আপনার টিস্যু কালচারে চায়না থেকে এনে এখানেও কিন্তু আপনার গ্রিন হাউস তৈরি করে এগুলি এখান থেকে প্রোডাকশন করে কিন্তু আপনি ভালো একটা বিজনেস আপনার অপরচুনিটি গ্রো করতে পারেন। বাট আপনার এখানে আমাদের অনেক অপরচুনিটি এখানে আছে। গভর্নমেন্ট কিন্তু বসে আছে আপনাকে সেরকম যে কোনো রকম সুবিধা দেওয়ার জন্য, বিশেষ করে গভর্নমেন্ট সাবসিডি বলেন, গভর্নমেন্ট লোন বলেন, গভর্নমেন্ট ফ্যাসিলিটি বলেন, অল দ্য টাইম রেডি। কিন্তু দিস গভর্নমেন্ট ভেরি গুড গভর্নমেন্ট দ্যাট সাপোর্টিং all the new entrepreneur. আমাদের মেইনলি হচ্ছে যে আমাদের কমিউনিটিতে আমাদের এই যে নিউ জেনারেশন আমরা যেটা আসতেছে, আমাদের ইনশাল্লাহ ফিউচার ভেরি গুড অ্যাকচুয়ালি, আই ক্যান টেল ইউ দ্যাট। বাট আমাদের এই যে সিকিউরিটি ইন্ডাস্ট্রি, একসময় পুরো পাকিস্তানিরা এটা কন্ট্রোল করতো, আর হচ্ছে সাদারা সম্পূর্ণ এখনও কিন্তু তারাই কন্ট্রোল করতেছেন। আমি খুব হ্যাপি, আমার কাছে অনেকে আসছে, আমি অনেকে হেল্প করছি, অনেকে আমার থেকেও ভালো করতেছে। আপনাকে বলে খুব আপনাকে প্রাউড করতে পারি যে আমি ন্যাশনাল ফুটবল টিম কভার করতেছি এখন, ইংলিশ ন্যাশনাল ফুটবল টিম আপনার মারিয়াট হোটেলে কাজ করতেছে আমাদের ছেলেপেলেরা। তো আমরা যে ইউরো ইভেন্টস করতেছি আজ ট্রাফালগার স্কোয়ার, সো আমরা আপনার অনেকগুলো ইভেন্টসে এখন ইনভলভ টোটালি। এবং আপনাকে বলতে পারি লাস্ট ডিউরিং 5 years টাইম আমরা কিন্তু লন্ডনে অল বিগ ইভেন্টসে আমরা ফার্স্ট এশিয়ান বাঙালিদের মধ্যে আমরা বড় বড় ইভেন্টগুলিতে আমরা জয়েন করতে পারছি। আমি জানি না ফর এভার। Congratulations to you. So Nautical Carnival, we are one of the best supplier in our communities. One of the whole community, even the English, black, whatever, all community, we are the best supplier in there. 200 each day staff we supply in Nautical Carnival. That was 5 years ago. It was very impossible. No one know that there is our Bengali community is actually performing in there. So then we started football, cricket, all our events. World Cup cricket we actually cover through other do you encourage our youngsters, our younger generation? That's why I'm actually encouraging our new chap to come join with us. Join our that's why I opened the training college. There is a training college. We need to be professionally start. We need to be professionally approach the community that we can able to do. We can capable. We can hand to hand. I'm very much happy that our company, white people working, my companies,
Tuesday, three white guys joining with us, and you see So it's the a black companies, multicultural people, people. different ethnic people. I am not only for with Asian people. I'm not. I don't want to be stick out on the thing, and same time I want to encourage that people to come join with us. And a young chap, all are. I want to ask them to join with us and take the training and the security training. Door supervisor, CCTV, close protection. So, to our viewers, Of this course. is something to look forward to. Yeah. Come into. There is a job into opportunity. security There is a lots for of job opportunity. Yeah. What in terms of Akram bhai, in terms of your business, I mean, না the ধন্যবাদ discussion we've had, you know, in terms of what you do around the world, especially within the whole of Europe, business Yeah. wasn't a drop as much as you would expect it. Is that so during the pandemic? প্যান্ডামিকে আলহামদুলিল্লাহ প্যান্ডামিকে ওরকম আমাদের এফেক্ট হয় নাই আসলে আমাদের বিজনেসটা মাল্টিন্যাশনাল যেটা আমরা এখানে আপনি যদি ইউকেতে বলেন ইউকেতে অলমোস্ট 4-5টা কোম্পানি আছে হোল ইউকে কভার করে দাদা যেখানে আমাদের হোল ইউকেতে আমাদের এজেন্ট আছে যেটা যে মাল্টিন্যাশনাল ওয়েস্টার্ন মানিগ্রাম এরকম আমরা 4-5টা কোম্পানি আছে যেটা হোল ইউকে কভার করে আমরা শুধু বাংলাদেশ না বাংলাদেশে শুধু ট্রানজ্যাকশন আমাদের মোর দ্যান 90 কান্ট্রি দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা ট্রান্সফার করি এবং আমাদের এজেন্ট বাংলাদেশ পাকিস্তান এবং আফ্রিকা বিভিন্ন কমিউনিটির পিপল আমাদের সাথে জয়েন আছে তো ইউরোপে ঠিক এরকমই এবং লাস্ট 5 ইয়ার্সে আমাদের কোম্পানি বাংলাদেশে যত কোম্পানি আছে হাইয়েস্ট রেমিটেন্স কোম্পানি হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছে আমাদেরকে এভরি 5 ইয়ার্স লাস্ট 5 ইয়ার্স এভরি ইয়ার দ্য হাইয়েস্ট রেমিটেন্স কোম্পানি এবং শ্রীলঙ্কাতে আমরা লাস্ট 5 ইয়ার্স হাইয়েস্ট রেমিটেন্স কোম্পানি ফ্রম ইউকে এই ইউরোপ টু শ্রীলঙ্কা মার্কেট করিডোরে তো এরকম আমাদের শ্রীলঙ্কানরা জানে তাদের কোম্পানি নেক ইজ দ্য শ্রীলঙ্কান কমিউনিটি কোম্পানি আমাদের মার্কেটিং পলিসিটা ওরকম যা যেই দেশের কমিউনিটি আছে এনিওয়ার এভরিওয়ার এটাই আমাদের তা এইরকম আমরা আমাদের যারা কমিউনিটির লোক আছে আমি বলবো যে ভাইয়ের কথা ধরে যে আসুন আমরা মাল্টি কালচার এবং মাল্টি কমিউনিটিকে টাচ করি আমরা মাল্টি ন্যাশনালের সাথে কাজ করি তাহলে এই কাজটা করে আমরা এনজয় করতে পারি আমাদের এক্সপ্যান্ড হয়ে যাব আমাদের ব্র্যান্ডটা একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্র্যান্ডে আমরা রূপান্তরিত করি আজকে বিভিন্ন ব্র্যান্ড আছে সারা ওয়ার্ল্ডে আমাদের যেমন লাক্স মনে সে মালিক কোথায় কিন্তু আমরা জানি না কিন্তু আমাদের এরকমভাবে সে ব্র্যান্ডিংটা করে ফেলেছে যে মনে হয় যে আমার দেশের কোম্পানি ঠিক আমি চাচ্ছি আমাদের কমিউনিটির যেই ব্র্যান্ড আছে এগুলাকে এইভাবে প্রসার করার জন্য তাহলে জানে অন্য কমিউনিটির লোক মনে করে এটাও যে তারাই কমিউনিটির একটা ব্র্যান্ড তো এই আমাদের আসলে বাংলাদেশিরা যারা আছে এখন যারা ইয়াং জেনারেশন তারা আসলেই ভালো করবে আমাদের সন্তানরা তারা আরও বেশি কিছু নিয়ে চিন্তা করতেছে আপনার মতো যদি লিডার পায় আপনার মতো সেট আপ পায় দে উইল গেট এ মাচ মোর দে হ্যাড অ্যাডভান্টেজ তো আপনারা যে দুজনে হয়ে যায় দুটা বিজনেস ইজ ডুইং ভেরি ওয়েল if they learn from people like yourself they've got a head start because you guys have done the hard work to get into the world. So do you Akram bhai say to my viewers this is something where you need to invest in your time look into as a business apne encourage for India viewer in terms of where Akbar bhai was saying this is the field and after community after the business the line of business do you encourage my viewers to come what would you tell them? অবশ্যই আমি আমার কমিউনিটিদেরকে বলবো যে আসুন এই বিজনেসটা আসলে ফাইন্যান্সিয়াল বিজনেসটা কিন্তু টপ বিজনেস আমরা কিন্তু এখন মানি ট্রান্সফার করতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড করতেছি আমরা খুব শীঘ্রই আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অনলাইন অ্যাকাউন্ট বিজনেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট কার্ড পোস্ট মেশিন এগুলো নিয়ে আসতেছি এটা একটা ব্যাংক যেটা ডিজিটাল ব্যাংক নিয়ে আসতেছি এই ধরনের বিজনেসে যদি এখন ডিজিটালের যুগ
আমাদের যারা সন্তান আছে, যারা ইয়াংস্টার আছে, তারা কিন্তু আমাদের চেয়ে এটা আরও ভালো করতে পারবে। আমি বলবো যে তারা এগিয়ে আসলে আমাদের এই কমিউনিটিকে আরও দূর নিয়ে যেতে পারবে। আমি বলবো যেটা একটা গুড অপরচুনিটি, এবং এই ডিজিটাল যুগে এই অনলাইন বেস বা ডিজিটাল বেস বিজনেসগুলো আমাদেরকে আরও বাড়াতে হবে, আমাদের কমিউনিটির লোক আরও আগায় নিতে হবে আমাদেরকে। অবশ্যই। আমার my next question is the delay of this freedom day, so-called freedom day for the UK, এটা আরো এক মাসের দায় ডিলে হয়েছে। এটা আপনার আর বিজনেস or business in other sectors, do you think that will be hampered? Do you think that will cause losses to business or business potentially to close? কিতা মনে করেন আপনারা দুজন? আমি যেটা পার্সোনালি আমি যেটা মনে করি যে লকডাউনটা এখন বাড়াইছে, মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে সিকিউরিটি বা সেফটি রিজনের জন্য, যে বিশেষ করে কোভিড ম্যাটার্সে যেন আমরা টোটালি কিউর হয়ে আসতে পারি। আমাদের ইংলিশ বিশেষ করে ব্রিটিশ আমাদের যে পিপলরা আছি আমরা, তো এটা কিন্তু গভর্নমেন্টের পলিসি আমি কিন্তু রং দেখতেছি না। ঠিক আছে পলিসি, কিন্তু আপনি যাই বলেন না বলেন, আসলে যারা বিজনেস করবে বা করছে তারা কিন্তু আসলে এই লকডাউন উপরে টার্গেট করে বসে থাকবে না, এবং বসে নেই অ্যাকচুয়ালি, যেটা সত্যি কথা। এবং সবাই কিন্তু বিজনেসে নেমে গেছে অলরেডি। আপনি শুনলে খুশি হবেন যে সিকিউরিটি ইন্ডাস্ট্রি আবার টার্ন ব্যাক করছে বিজনেস। অনেক বাঙালি কোম্পানিও নতুন নতুন আমাদের দেখা দেখি আরও অনেকে করছে বা করতেছে, অনেকে আছে আমাদের থেকে ভালো করতেছে। আমি এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করি, তারা করুক। কিন্তু যে জিনিসটা হচ্ছে যে আপনার যে প্যান্ডামিকের যে আপনার স্টাক হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেটা আপনার সেটা এখন আসলে আমার মতে কোনো রকমই সুযোগ নাই স্টাক হয়ে যাওয়ার। কারণ হচ্ছে মানুষ কিন্তু অনেক বেশি সাফারার হয়ে গেছে, তো সবাই কিন্তু এখন বিজনেসে এনরোল করার জন্য সবাই কিন্তু উদ্গ্রীব হয়ে আছে। তো আমার মনে হয় এটা তেমন বিশেষ এফেক্ট করবে না, যা এফেক্ট হয়ে যাওয়ার হয়ে গেছে অলরেডি। এখন আমাদের প্রত্যেকেরই নিউ জেনারেশন, ওল্ড জেনারেশন, ইভেন আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হই ইউরোপিয়ান বিগ কমিউনিটি আমাদের এখানে আসছে, যারা এখানে সেটেল হয়েছেন। প্রত্যেকের ছেলেমেয়েরা, প্রত্যেকের তারা নিজেরাও অনেক হার্ড ওয়ার্কার, ক্রিয়েটিভ। তাদের মধ্যে দেখবেন অনেকে এখন রেস্টুরেন্ট নিচ্ছে আমাদের এখানে কমিউনিটিতে। কেউ দেখবেন আপনার এই যে মানি সেন্টার, ওই যে আকরাম ভাই বললেন, আকরাম ভাইকে আমি পার্সোনালি আগের থেকে বিভিন্ন ইয়াতে দেখছি যে উনি অনেক ভালো করতেছেন। তো এখন কিন্তু বিজনেসটা অনেক চ্যালেঞ্জিং বিজনেস আসে গেছে। আপনি দেখবেন এখন অনলাইনে দেয়, আপনি অনেক অফার দেয়। যেমন আপনি আমাকে একটা কোম্পানি ডাইরেক্ট আমার অফিসে এসে বললো যে ভাই আপনি এইভাবে করেন, আপনি টাকা পাঠালে আমাকে চার্জ দেওয়া লাগবে না, উল্টা আমি আপনাকে 5 টাকা করে চার্জ দেবো। আরেকটা কোম্পানির রিমিট, ওরা বলতেছে আপনাকে 20 টাকা। এই যে কম্পিটিশন, এই যে বিজনেসের এই যে একটা জেনারেশন ডেভেলপ হচ্ছে, এটা কিন্তু একটা বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ, কিন্তু আমাদের আকরাম ভাইদেরও জন্য একটা চ্যালেঞ্জ আসতেছে। তো এর সাথে আপনি খাপ খাইয়ে নিতে হবে। অবশ্যই এটা একটা নিউ ডাইমেনশনের সাথে আপনাকে হ্যাভ টু বি অ্যাডাপ্ট অন দ্যাট। সো হোপফুলি দ্য নিউ জেনারেশন যে কামিং, তারা কিন্তু অনেক টেকনিক্যালি অ্যান্ড ট্যাকটিক্যালি অনেক সাউন্ড হবে, বিকজ তারা অনেক এডুকেটেড। এখানে সবাই এডুকেটেড, সবাই ইউরোপের কমিউনিটি যেসব বাচ্চারা আছে ভালো রেজাল্ট করতেছে, খুবই ভালো হাই কোয়ালিটি রেজাল্ট করতেছে এখানে। তো এটা আমাদের জন্য বিরাট একটা ফিউচার। এটা আমাদের জন্য আমি মনে করি চ্যালেঞ্জ অ্যাচিভ করার জন্য, চ্যালেঞ্জ বিট করার জন্য আমরা কিন্তু শুধু বাঙালি কমিউনিটি না, এখানে অনেক কমিউনিটি আছে, তাদের সাথে আমাদের বিট করতে হবে। কোয়ালিটি মেক্স এ ডিফারেন্ট। আপনি যদি কোয়ালিটি না হন, আপনি এডুকেটেড না হন, আপনি যদি ট্রেনিং পার্সপাস না হন, আপনি যদি প্রফেশনাল না হন, তাহলে আপনি কিন্তু উপরের দিকে উঠতে পারবেন না। এখানে কম্পিটিশন কিন্তু পাকিস্তানিরা আসতেছে, আফ্রিকান কমিউনিটি আসতেছে, ইংলিশ কমিউনিটি আসতেছে। আপনাকে বুঝাতে হবে ইউ আর দ্য সাউন্ড, ইউ আর দ্য বেস্ট। তো ওখানে আমাদের প্রফেশনালিজমের প্রবলেম আছে। আমরা এগুলি ডেভেলপ করতে হবে, এগুলি শিখতে হবে। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার, রাতারাতি চিন্তা করার, এগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে কমপ্লাইন দিয়ে আগাতে হবে। তাহলে আমার মনে হয় সাকসেস আসতে পারে। সাকসেস আমাদের জন্য মানে ওপেন আছে, এখন আমরা শুধু ধরতে হবে সাকসেসগুলোকে। Akram bhai, in terms of whether it's your industry, it's Akbar bhai's industry or any other industry, do you think that amra coming out of the pandemic could have been, obviously the government has delayed it for another side of that, this will have an effect on jobs, you know, do you think that could be the cause? Akram bhai and Akbar bhai, let's go to Akram bhai first. এই লকডাউন এক্সটেনশন করাতে
কিছুটা এফেক্ট হবে, কিন্তু এফেক্টের চেয়ে আমাদের আপনি দেখেন ইউরোপের ভিতরে ইংল্যান্ড কিন্তু অনেকটা সেফ জোনে আছে। যদিও আমরা পিছনে ইংল্যান্ড কিন্তু অনেক প্যান্ডামিকের জন্য কিন্তু সিচুয়েশন খুব খারাপের দিকে গিয়েছিল, কিন্তু এই গভর্নমেন্টের যে পলিসি আছে এই পলিসিটাকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি, এবং তার পলিসির কারণে কিন্তু ইংল্যান্ডটা সেফ জোন আছে তুলনামূলক আদার। এবং অর্থনৈতিকও যদি আমরা যেহেতু অর্থনৈতিক ফাইন্যান্সিয়াল দেখি, অর্থনৈতিকও কিন্তু অবস্থান ইংল্যান্ডের কিন্তু ভালো, ইউরোপের ভিতরে সবচেয়ে ভালো এখনও অর্থনৈতিক। এবং এদের পলিসি যেমন যেই আপনাকে বিজনেসের যেই ফাল্লো দেওয়া বা দেওয়া, এই যে পলিসি বিজনেসটাকে স্টেবলি ধরে রাখার জন্য আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি। এই কারণ আমার বিজনেস ইউরোপের সবগুলি দেশেই মোটামুটি আছে, ইটালি, ফ্রান্স, জার্মান, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, স্পেন। তা আমি সবগুলি মোটামুটি এবং দেখেছি যে এর মধ্যে বেস্ট ইউকে যে পলিসিটা বেস্ট পলিসি। সেই ক্ষেত্রে এক্সটেনশন করলে যেটা হলো আমাদের যদি আমাদের কন্ট্রোলিংয়ে চলে আসে, যে আমাদের যেই আপনার করোনার যে এফেক্টেডটা কন্ট্রোলে চলে আসলে, এখনও সামান্য এফেক্ট হলো, এটা ইন দ্য ফিউচার আমাদের জন্য বেটার বয়ে আনবে আমি মনে করি। সো আপনার যেটা কইরা যে ইভেন দো আমরা ডিলেড ফর ইয়ার, দেয়ার ইজ better future, better boom in terms of business community coming our way. Yes. I mean, after Akram Bhai, in terms of Akram Bhai business, you had a lot of your employees working from home. Where Akbar Bhai's, would you appreciate the government, the furlough scheme that's been, the furlough schemes that are obviously to the manual presence employee, where Akram Bhai's staff can stay at home and do a lot of the job. How would you appreciation in terms of the furlough? Yeah, the payroll guys, whoever, actually payroll guys only can get the furlough. Of course, yes. Rest of the occasional people, like we have a payroll guy, we have occasional people. Most of the people occasionally they want to work, some events, some other different job, so there is no chance, they cannot get their furlough. Just only furlough who are payroll. Actually payroll যারা আছে তারা পাইবো। তাও এটা how appreciated are you? মানে আমি যেটা কইতাম যে very good sign. Government is the federal দেওয়াটা lot of jobs have been saved. এখন তো যেমন Chancellor Rishi Sunak saying he is not going to extend the furlough. Oh yeah. Okay. Do you both think it will, I don't know how much effect it will have on Akram Bhai's employee, but obviously in terms of your employee, should the furlough be extended? সেক্ষেত্রে দেখেছেন না, বিজনেস তো যখন আমাদের কমিউনিটির ইনকামটা কমে যাবে, তখন ওইটার এফেক্ট তো আমার কাছে চলে আসবে, আমার ট্রানজাকশন ভলিউম কমে যাবে, তখন আমার যারা স্টাফ আছে তাদেরকে কম দরকার হবে, আলটিমেটলি কিন্তু সব জায়গায় এটা এফেক্ট পড়বে, এফেক্টে। এই জন্য দেখেছে, আমি যেটা বলতেছি যে যদি করোনার যদি ব্যাপক হয়, ব্যাপক অ্যাট্যাকটা হয়, সেক্ষেত্রে আরও বেশি ক্ষতি হবে। সেই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের যে পলিসি, যে আরও কিছুদিন আমাদের যদি ভ্যাকসিনটা ফুলফিল হয়ে যায়, এখনও কিন্তু আপনি 100% বলতে পারেন না, বা যে এখন অলমোস্ট 70% হইতে পারে, আমার যা পারফেক্ট আমার নেই, এরকমই হয়েছে। তা আমরা যদি এটাকে আরও যদি 90% চলে যায় বা আরও পার্সেন্টেজ বেশি হয়, তাহলে তখন কিন্তু আপনার লকডাউনটা ওপেন করলে এফেক্টেডের সংখ্যাটা অনেক কমে যাবে। Thank you. Akram Bhai, if you've joined us from now, what we discussed previously to the break, the commercial break one, is the delayed of the restriction, the so-called Freedom Day, and it's delayed by another 4 weeks or so. How has it affected business? How has it affected the community? And how have it affected personally? I've got two businessmen who has various business within the community. They work across Europe. I have first on my right is Akram Bhai, who is the chairman of the NEC, and then further on my right I have Akbar Hussain, who is the ITA Security and Training College. Gentlemen, welcome again to the program. What we were discussing in terms of, before going to the break, various different one good question oilogi যে
আমরা ভ্যাকসিনও যদি তো হার্ম করে, so why are we have the government delayed it? Should they, how good of the vaccine? Obviously, vaccine harm করে যে আমরা why are we going into a longer delay? আসলে ভ্যাকসিন যে এই ইউকেতে যে জনসংখ্যা, এটাকে আপনার চাইলেই একদিনে বা 2 দিনে 1 মাসে আপনার ফুললি কাভার করতে পারবে না, কারণ একটা তো লিমিটেশন আছে এভরিডে দেওয়ার জন্য আপনার। তারপরেও ইউকের গভর্নমেন্টকে আমি ধন্যবাদ জানাই, থ্যাঙ্কস জানাই যে ইউরোপের ভিতরে ইউকে কিন্তু বেশি পার্সেন্টেজ লোকের ভ্যাকসিন দিয়েছে। এখন আমরা ইউরোপের অন্য দেশে কিন্তু এতটা হয়নি। আপনি যদি দেখেন জার্মানি ধরেন, জার্মানিও ইউকের থেকে অনেক কম লোকের ভ্যাকসিন দিতে পেরেছে। আপনি ইচ্ছা করলেই সমস্ত লোকের একদিনে ভ্যাকসিন বা 1 মাসে দেওয়া সম্ভব না। তারপরও ইউকে অনেক দূরে এগিয়েছে। এখন আমাদের সিরিয়াল যখন এখানে সিস্টেম প্রথম নার্সরা দিয়েছে, যারা সিস্টেমেটিকলি দিয়েছে, তারপরে ওল্ড ম্যান যারা 80 আপ 80, তারপর আপ 60, এইভাবে কিন্তু আপ 40, এইভাবে কিন্তু এখন কিন্তু আপ 30-তে আছে বর্তমানে। Some areas 18. I think that was announced a couple of days ago. 18 বছরও হয়ে গেল। সেটা হলো আপনার টেস্টের জন্য 18 বছর বা ছোটদেরকেও নিতে পারে, সেটা হলো আলাদা বেস। কিন্তু জেনারেলি এখনও পর্যন্ত আপনার 18 ইয়ার্স এদেরকে দেওয়ার অনুমতি আসে নাই। এখন কিন্তু আপ টু 30 আছে আপনাদের। হ্যাঁ, কারণ এটা হলো ক্যাজুয়ালি যাদের রিস্ক বেশি তাদেরকে আগে কাভার করার জন্য গভর্নমেন্টের পলিসি নিছে। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে ইউকে কিন্তু অনেক দূর আগাইছে অন্য ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে। আশা করতেছি ইনশাল্লাহ ইউকে অল দ্য ফার্স্ট ফুললি কাভার করতে পারবে, এবং আমি মনে করি সেপ্টেম্বরের ভিতরেই এটা ফুললি আমাদের ভ্যাকসিন। At the moment, I think we're on 46% fully vaccinated of the UK population, which probably gives us about 31.1 million people fully vaccinated. And first dose is 73 something million. So we are getting there, slowly but surely. But we, in terms of the UK, it is not slow. After Europe, I mean, we are comparison, we are ahead. ইউরোপ থেকেও আমরা সব ইউরোপিয়ান দেশ থেকে আমরা এগিয়ে আছি আমরা ভ্যাকসিনে। I mean, আকবর ভাই, the question is, আপনার যে এমপ্লয়ি হল আসেন, in terms of have they got the vaccine earlier? Are they in the terms of, because they are in the service sort of sector, were they allowed to get vaccinated first because they will be protecting people as your security team or security company? As far I know that most of the people actually already done that, they are vaccinated. But recently one history is one of my guys actually working in the Hilton Hotel in Newbury, but he was affected again the coronavirus. Yeah, and then he was isolated, and our surrounding, all the staff is going to be isolated. At least I lost 15 guys in terms of isolation. Isolation. So because of তার লগে যার ইনভলভ হয়েছিল, কন্ট্যাক্ট হয়েছিল, তারা সকলের তারা একজনের লগে যারা আছে, আরও গ্রুপ যারা আছে সকলের তারা ইয়া করে ফেলে, 10 দিনের লাগি আইসোলেটেড করে ফেলে, গর্বিত থাকা লাগে, বুঝছেন নি? এখন তো আপনার এই যে ঘটনা, এটার থেকে বোঝা গেল যে আপনি টোটালি কিন্তু সেফ না এখনও, আপনার কিন্তু এনি টাইম কিন্তু প্রবলেম হইতে পারে। এখন আমার যে স্টাফ যে ছিল সে কিন্তু ভ্যাকসিনেটেড ফার্স্ট অলরেডি, সে তার 2টা ফার্স্ট ভ্যাকসিন দিয়েছিল, সেকেন্ড ভ্যাকসিন তার ডিউ ছিল, তো তার সেকেন্ড ভ্যাকসিন আসার আগেই তার কোভিডে এফেক্টেড হয়েছে। এখনও সে কিন্তু কষ্ট করতেছে, আমি যদ্দূর জানি। তো এটার অর্থ এই নয় আমরা ভ্যাকসিনেটেড হয়ে গেছি, আমাদের টোটালি র্যান্ডমলি হোয়াট এভার উই ওয়ান্ট ক্যান ডু দিস নাও লাইক দিস। অ্যাকচুয়ালি দ্য ভাইরাস will come back. The virus is not gone. Not so gone. It's still lurking. That's the government. What is policy government actually doing? So we need to protect each other. Continue with the hand sanitizing. Continue with the spacing. Have to use the wear the mask where is possible. Yes, the government guideline is there, but when you think it is safe to do so, do it. Yeah.
But if you think it's not safe to do it, well, you can carry on doing that. It's not against the law that you can't sanitize your hand, you can't wash your hands, or you can't keep the distance. And I've not thought যেমন আকবর ভাই জয়লগি যে very close contact because he's in the security field. Yeah. And also training part, you know, the used to be we sitting the you know, the seat layout is that was just a half meter. Now it's 2 meter distance, and like if I used to be allowed 20 guys, I can do only for half 10 because of the spaces. That is also affected business revenue. No, it's affected our business hour. So this is, I'm talking about the training matters, yeah, and security matters. Security, our people working with the quarantine and events and retail and so many corporate side. You know, the security is various side is there. There is a corporate side, there is a retail side, there is a event side, there is a now it's a hospital side. There is some people are doing COVID marshal, like COVID vaccination places. They are working in the security. So they are actually as like a vulnerable condition sometimes. You know, even though if they have two dose, full dose covered, but still there is much people gathering in there, like. Trafalgar Square, the Euro Festival, there is a lot of people coming, football watching, and DJ party is going on. There is a concert are going on, other people gathering in there. The security industry, security people are working in there. So in the mixing the lot different various people, you know. So there is a risk all the time. So still, you know, we are not safe. We have to be safe ourselves when we actually follow the rules, regulation, government instruction. That is very important. And you questioned me last time is a furlough, about furlough. Yes, if they stop the furlough after September, that is government policy. That is, I respect that. But you know, our community still not, you know, the fully recover that loss and, you know, the family life to lead. So that's why I personally, my opinion is that if they are continue at least you know, the 2-3 more months, that will be better because of. So you think আপনি মনে করেন যে ফেলো স্কিমটা আরো একটু এক্সটেন্ড করাটা ভালো করলে ভালো হইতো বিকজ ভালো হইতো এই জন্যই, কারণ তারা যদি লকডাউন বাড়ায়া থাকে তো হোয়াই নট ফারলো তারা কিছু এক্সটেন্ড করা কিছু, কারণ মোস্টলি তো তারা লকডাউন বাড়ালে অ্যাকচুয়ালি বিজনেস যে জাম্প করতে পারছে, সবাই যে কামের মধ্যে নামতে পারছে, তাতেও না, যেহেতু তা না, সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় ফার্লোটা আরো 2-1 মাস বাড়াইলে ভালো হইতো। এটা পার্সোনালি আমার maybe at a little less figure, but a lot of the time what we're saying, Akram bhai or Akbar bhai, it's a lot of the scientists on various different news articles saying that there is a phase coming. It could, I mean, government obviously is saying what they are saying, but these individual scientists are saying that we are আমরা একটা third phase আইতেছি বা লকডাউন চান্স হওয়ার সম্ভাবনাটা আছে। এটা আপনারা বিজনেস ফিল্ডও, ইজ দ্যাট স্ক্যারি? আসলে এটা তো আসলে কেউ, এটা তো সায়েন্টিস্টরা আসলে তাদের আইডিয়া থেকে বলে, আসলে এটা তো ন্যাচারাল, এটা গড আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যই, আর এটাকে নিরাময় আল্লাহর পক্ষ থেকেই হবে। হয়তো আমরা সুন্নত হিসাবে ভ্যাকসিন নিচ্ছি বা মেডিসিন নিচ্ছি বা সামাজিক ডিস্টেন্স মেনটেন্স করতেছি, কিন্তু এটাকে পরিপূর্ণ যাবে সেটা কোনো রোগেই এই পৃথিবী থেকে এসে চলে যায় নাই। এটাকে আস্তে আস্তে মানুষ ওই ভ্যাকসিনেশন আপডেট হয়েছে, কমছে, কিন্তু এটাও থাকবে মনে হয়। অনেকে দেখা গেছে ভ্যাকসিন নেওয়ার পরও এফেক্ট করবে, আবার অনেকে ভ্যাকসিন নেয় না তাকেও এফেক্ট করে নাই, এরকম হতে পারে বা হবে। এটাই আল্লাহর সুন্নত, যে তুমি ওইটার উপরে 100% আস্থা করবে না, কিন্তু সুন্নত হিসাবে ব্যবহার করবা। সেই ক্ষেত্রে আপনার লকডাউন বাড়লে
যে আপনার বিজনেস তো হ্যাম্পার হবে, এবং লকডাউন না দিলে যে আপনি যদি এফেক্ট বেড়ে যায় তাহলেও কিন্তু বিজনেস এফেক্ট করবে শুধু Either way. হ্যাঁ, Either either way, way. yeah. And এই জন্য আলটিমেটলি এটাকে আরও আমার যা ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন, আরও 1-2 বছর 3 বছর এটার রেস্টটা থেকেই যাবে, এটার এফেক্টটা আরও 2-3 বছর লাগবে এটাকে। এটা তো lot of the scientific the medicine community আর সাইড এটা তো এটা যাইবে না অত সহজে, যে 3-4 বছর যাইতে পারে কোল্ড এন্ড ফ্লু লেখান যাবার মতো নিতে, আর বিজনেসও ওই 2-3 বছর লাগবে এটাকে রিকভার করতে। হুট করে আপনি আসতে পারবে না এটাকে, কালকে লকডাউন ওপেন করে দিল বিজনেস বুম করে আগের জায়গায় চলে আসবে, এটা সম্ভাবনা নাই। কারণ একটা বিজনেস এস্টাবলিশ হইতে সময় লাগে, ডাউন হইতে একটা যত সময় লাগে, উঠতে কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে গভর্নমেন্ট যদি ফাললো বাড়ায়ও, কতদিন বাড়াবে? 2 মাস 3 মাস হয়তো। কিন্তু আলটিমেটলি বিজনেসম্যান এবং যারা বিজনেসম্যান এফেক্ট হওয়া মানে যারা স্টাফ আছে তারা কেউ না কেউ চাকরিজীবী বা যারাই আছে সবাই এটা থেকে এফেক্ট হবে, এবং এমনকি গভর্নমেন্টও এফেক্ট হচ্ছে। গভর্নমেন্ট রেভিনিউ পাচ্ছে না, ট্যাক্স পাচ্ছে না। অ্যাবসলিউটলি। আর আমরা যদি যত কই না যে ফেলো স্কিমটা এক্সটেন্ড করতো, at the end of the day business people, tax paying people have to pay for this in the next coming and years and decades. Yeah. So some people will go and say, look, you should carry on for another couple of months or a year, and some people say the quicker we leave the furlough is better because we start paying for it again. So in terms of, it's all where we sit. So in terms of the some business which are being, especially under the catering, the community, industry, these are the biggest hit. তারা মনে করবা যে আমরা স্টাফ করে যে ফেলো ফাইতে আমরা বাইসিয়া, we can see light at the end of the tunnel. Where আপনার আর আমার আকবর business is different in terms of where the phases are, where আপনারা কইবা let's finish off the furlough and let's start getting paid for it. না, আমি এটা বলতেছি না, ফার্লো কন্টিনিউ থাকবে, কিন্তু এটা যত বাড়াবে আমাদের কমিউনিটির বা আমার বিজনেসের জন্য ভালো। আজকে যে ফার্লো আছে অলমোস্ট 80% পাচ্ছে, সে কিন্তু তার ফ্যামিলির জন্য একটা অংশ পাঠাইতে পারতেছে। কালকে যদি ফার্লো না থাকে আর বিজনেস ভালো না হলে তার কিন্তু জব থাকবে না, সে কিন্তু একটাকেও তখন কিন্তু আর কোনো টাকাই পাঠাইতে পারবে না। আমার বিজনেস এফেক্ট হবে, কিন্তু আমি যেটা বলতেছি যে যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেই কোভিডের যে আগ্রাসন, এটা থেকে পৃথিবীর ওয়ার্ল্ডের পিপল খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ভালো কিছু করার সম্ভাবনা আমি দেখতেছি না। একটা টাইম লাগবে, 2-3 ইয়ার্স মিনিমাম এটাকে অ্যাডজাস্ট হইতে সময় লাগবে। Gentlemen, we're coming towards our program or end. Or our last question to you both is, as we are slowly coming out of the pandemic, getting all this vaccination done, what can be done to boost business? After the industry does, how can you boost it, or any other business? How should we try and encourage and boost your businesses? আসলে আমার মোটামুটি যেই বিজনেস আমি বিশেষ করে রেমিটেন্স, ফাইন্যান্সিয়াল, আইটি রিলেটেড, ডিজিটাল মার্কেটিং, এই ধরনের বিজনেসে আমার সামান্য অভিজ্ঞতা আছে। সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এখন কিন্তু এই প্যান্ডামিককে কিন্তু ডিজিটাল লাইনে আমার কমিউনিটিকে বলবো আপনারা এই ডিজিটাল লাইনে আসেন। দুনিয়া মানুষকে শিখিয়ে গেছে, এখন কিন্তু যেমন যারাই অনেক অফিস আদালত অভ্যস্ত করে ফেলছে বাসায় বসে কাজ করে, এবং অনেক যেমন আইটি রিলেটেড যত কোম্পানি আছে, যেমন আপনার আমাজন আছে, অনলাইন বেস যে কোম্পানি আছে, এরা কিন্তু বিজনেস আরও গ্রোই করছে। কারণ হলো এইটাকে শিখে গেছে যে আপনারা এবং যারা সোশ্যাল মিডিয়ার বিজনেস আছে, ধরেন জুম আছে, আরও বিভিন্ন এই ধরনের বিজনেসম্যানরা কিন্তু আরও
ভালো করছে, কারণ মানুষকে এই প্যান্ডামিকে যে আপনার আইটি রিলেটেড বিজনেসটাকে শিখেই গেছে, অনলাইন বেসটাকে এস্টাবলিশ করে গেছে, ঘরে বসে কাজ করার মতো উৎসাহ দিয়ে গেছে, এটা অভ্যস্ত করে গেছে। এখন এটা কিন্তু আপনার বেড়ে আসবে, এটা কিন্তু অনেকটা ভালো দিক। এটা আমি মনে করি একটা সমাজে একটা ভালো দিক। মানুষ অনেক সময় যে মানে ইচ্ছা থাকা ইচ্ছা নাই তারপরে শিখে ফেলে, এটাও আমাদের শিখিয়ে গেছে। যে এখন আমাদের কমিউনিটি যারা আছে, আমি বলবো এই লাইনে আপনারা অগ্রসর হন, তাহলে দেখবেন ইন দ্য ফিউচারে যে কোনো ন্যাচারাল আসলে তখন আপনারা সেফ জোনে থাকতে পারবেন অনেকটা। Absolutely. Akram bhai, thank you very much. Let's go to Akbar bhai. In terms of my last question is আপনার যে কমিউনিটি, আপনার যে বিজনেস ফিল্ডে আসেন, এটারে how can you boost it within the restriction আমরা আসি দিনে and coming out of the আপনারা বালা ব্যবসা কিলা করতে পারেন? This is for us actually, for all the people, all the businessmen. Actually এটা একটা লেসন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়ে দিছে, যে একটা আপনার প্যান্ডামিকের মতো এক ধরনের ন্যাচারাল ডিজাস্টার কী করে এটাকে ফেস করতে হয় হিউম্যান বিং। তো এটা একটা বিরাট লেসন আমি মনে করি, আমাদের কমিউনিটি বলেন, বিজনেসম্যানরা বলেন। তো এই সিচুয়েশান থেকে মানুষ কিন্তু যে কথা আকরাম ভাই বললেন, যে মানুষ ঘরে বসে কি করে আর্ন করা যায়, কি করে সারভাইভ করা যায়, ওইটা কিন্তু চেষ্টা করছে অ্যাডাপ্ট করার জন্য, এবং অনেকেই কিন্তু তাই করছে। অনেক আইটি বেসড বা অনলাইন বেসড বা হোম বেসড বিজনেস ডেভেলপ হয়েছে। এটা একটা নতুন একটু ডাইমেনশন, একটু আমরা বহুতটা শিখতে পারছি। এটা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে এইটার উসিলায়ও আমাদেরকে সারভাইভ করার একটা ট্রেনিং আমাদেরকে দিয়ে দিছে। তো ইনশাল্লাহ নেক্সট ফিউচার লাইফ কখন কি আসে কেউ বলতে পারবেন না। আজকে এই ভাইরাস আসছে, কখন যে আবার কি আসে, সার্স আসছিল, তারপর আরও অনেক রকমের রোগ আসছে। হ্যাঁ, তো এটার পরে এখন এটা চলে যাবে হয়তো একদিন, আবার কোনো একদিন আরেকটা আসবে। হ্যাঁ, তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটা লেসন দিয়ে গেল যে আমাদেরকে রেডি থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা এনি টাইম কিন্তু ডিজাস্টার আনতে পারে আমাদের উপরে। এইটা কিন্তু শেষ না, সব কিছুর ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তাআলা। তো উনি যেহেতু সব কিছুর মালিক, তাহলে আমাদেরকে ওনার প্রতি অনুগত থেকেই ওনার সব কিছু আমাদেরকে পালন করে ওনাকে সন্তুষ্ট রেখেই কিন্তু এই পৃথিবীতে থাকতে হবে আমাদের, এটার কোনো বিকল্প নাই। তারপর এর ভিতরে যতই আপনার মেডিসিন তৈরি করি, যতই কিছুই আমরা চেষ্টা করি বেঁচে থাকার জন্য, সারভাইভ করার জন্য, কিন্তু সর্বশেষ কথা হচ্ছে যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অনেক কিছুর সাথে আমাদেরকে ফেস করতে দিতে পারে। হয়তো আমাদেরকে সে সময়ের জন্য তৈরি থাকতে হবে। আর আমরা যদি ভালোভাবে এই পৃথিবীতে থাকি এবং সবার সাথে যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ভালোবাসা এবং মমত্ববোধ নিয়ে আমরা এই পৃথিবীটাকে জয় করতে চেষ্টা করি, তাহলে হয়তো আল্লাহ খুশি হয়ে আমাদেরকে এইসব প্যান্ডামিক আর দিবে না, আমার এটা বিশ্বাস করি আর কি। Akbar bhai, thank you very much for your fantastic word. Gentlemen, Akbar bhai, Ikram bhai, I appreciate you being here, taking your valuable time. Apnara aiso and hosto korso, and thank you very much. Our viewer had an opportunity to understand however much apnara the business that you're dealing. If any one of you viewers have any question for my panel, you can always get in contact with iON TV, and their detail can be passed on. Thank you very much for gentlemen for coming in. Thank you to you as well. Thank you. Viewers, we would like to talk about business. If you have any questions, if you have any queries, my panels, we have all different professional business people coming in onto the show, or if you like to come into the show, contact iON TV and we could get you to be on the show like my panel here. Before I go away, the thing I would say is to our community, whoever is watching, whoever hasn't got their vaccination as yet, get yourself vaccinated, book that in, it's very easy. If you can't do it yourself, get someone to help you. Get one of your family and friends or neighbors to do that for you. Don't delay it, get that done as soon as possible. But join me next Sunday, same time, same place, iON TV. Until then, Assalamu alaikum, have a very good evening.